ڈرامہ سیریل قرضے بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکا ہے، جہاں بختیار اپنے بیٹے عمار کو بچانے کے لیے چلنے والا ہے ایک چال، جس میں نشوہ اور برہان ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طرف بختیار ہے جو اپنے قاتل بیٹے عمار کو بچانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف برہان ہے جو کسی بھی قیمت پر نشوہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس بار نشوہ نہ تو برہان کی محبت کا خیال کرے گی، نہ ہی اپنے تایا ابا کی عزت کا، بلکہ بینش کی طرف سے کیس لڑے گی اور عمار کو اس کی سزا دلوانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ جبکہ نشوہ کو یہ جان کر بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ برہان سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک قاتل کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن نشوہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے تایا ابو نے برہان کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ وہ عمار کو بچائے گا تو وہ نشوہ کو برہان کے حوالے کر دے گا۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں بینش ہے، جس کی محبت اس دنیا سے چلی گئی اور اس کا بیٹا بھی اس سے چھین لیا گیا۔ یہی سب کچھ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بینش جو کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے اور اس کا معصوم سا بیٹا جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، کہ بینش یہ نہیں جانتی اس سب کے پیچھے اس کے بابا اور اس کی دادی برکت کا ہاتھ ہے۔ جبکہ بینش کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی دادی اور بابا نے یہی سب کچھ اس نشوہ کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ جب اس کے بابا فوت ہو گئے تھے، انہوں نے نشوہ کو اس سے چھین لیا تھا، جس پر بسمہ چچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ لیکن ان کو سزا کے طور پر یہ کہا گیا تھا اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر جاتی ہیں تو نشوہ کو ان سے چھین لیا جائے گا۔ اور اسی طرح نشوہ کی ماں بسمہ نے ساری زندگی نوکروں کی طرح ان کے گھر میں گزاری۔ بینش کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی دادوں اور بابا کے کیے کی سزا اسے مل رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے بسمہ چچی کے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ آج بینش کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بینش کی ماں سدرا جو آج تک تو ہر ظلم پر چپ رہی تھی، لیکن جب اس کی اولاد پر بات آئی ہے تو وہ بھی پھٹ پڑی۔ سدرا آخرکار پھٹ پڑتی ہے، یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے کہ آج میرا بیٹا مجرم ہے اور میری بیٹی بیوہ ہو کر میرے سامنے بیٹھی ہے، یہی سب کچھ آپ نے بسمہ اور نشوہ کے ساتھ کیا تھا جو آج میری بیٹی کے سامنے آ رہا ہے۔ کیا آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں؟ سدرا بیگم بختیار اور برکت بیگم کو آئینہ دکھاتی ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے بینش کے سسرال والے کو غیر خاندانی کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ نے یہی سب کچھ اپنی بہو کے ساتھ کیا تھا۔ جہاں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بختیار کو تو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ اس نے نشوہ اور اس کی ماں کے ساتھ کیا اسی کی سزا اس کی بیٹی کو مل رہی ہے کہ وہ اجڑ گئی اور بیوہ ہو گئی۔ اس کا بیٹا ایک مجرم اور قاتل بن گیا اور سلاخوں کے پیچھے ہے، اب وہ اس کو کس طرح بچائے گا؟ لیکن بختیار کی ماں برکت بیگم بہت ہی ڈھیٹ عورت ہے۔ ویسے تو وہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر صلاۃ و صوم میں مصروف ہوتی ہے، لیکن اسے دین دنیا کا کوئی پتہ نہیں، وہ صرف ظلم و ستم کرتی ہے جس طرح سے آج تک اس نے نشوہ اور اس کی ماں پر کیا۔ برکت بیگم بہت ڈٹائی سے کہتی ہے میں نے جو کچھ بسمہ اور نشوہ کے ساتھ کیا اس میں انہی کی بھلائی تھی، اس میں میرا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ نشوہ ہمارا خون تھا اور میرے بیزاد کی آخری نشانی تھی، میں اسے اس طرح سے کیسے جانے دیتی؟ لیکن برکت بیگم یہ نہیں جانتی جب اوپر والے کی لاٹھی پڑتی ہے تو اسی طرح سے بے آواز ہوتی ہے جس طرح سے اس نے بسمہ اور نشوہ کے ساتھ کیا تھا۔ جی ہاں برکت بی بی، وہی سب کچھ تو آج بینش کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی تو ان کے خاندان کا خون ہے، وہ کس طرح سے اسے کہیں اور جانے دیں گے؟ اگر انہوں نے اپنا بیٹا چھین لیا ہے تو وہ بھی حق بجانب ہیں۔ بختیار کا ضمیر تھوڑا سا جاگنے لگتا ہے، لیکن اس کی ڈھیٹ ماں اسے پھر سے سلانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے ان کی باتوں پر دھیان مت دو۔ برکت بیگم بختیار سے کہتی ہے تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو بچانا ہے، ضمانت کیسے کرانی ہے اور اس کیس کو کیسے رفع دفع کرنا ہے۔ اس پر بختیار اپنی ماں سے کہتا ہے میں نے وکیل سے بات کی ہے، اگر اسد کے گھر والے عمار کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ جیل سے واپس گھر آ سکتا ہے۔ جس پر برکت بیگم کہتی ہے یہ تو بہت ہی آسان ہے، بینش اسد کی بیوہ ہے، اگر وہ عدالت میں جا کر یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو پھر اس کا خون کا بدلہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بینش کی دادی کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا بلکہ خون سفید ہو گیا، اسے ابھی بھی صرف اپنے پوتے عمار کی پڑی ہوئی ہے، اسے اپنی بیٹی بینش کی کا بالکل بھی خیال نہیں کہ اس کا گھر اجڑ گیا، اس کا بچہ اس سے چھن گیا۔ اس پر بختیار کہتا ہے ماں جی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بینش کے سسرال والوں نے اس سے اس کا بیٹا چھین لیا اور وہ لوگ کہتے ہیں جس دن عمار کو سزا ملے گی اسی دن بینش اپنے بچے سے مل سکتی ہے، لیکن اگر بینش عمار کے لیے بیان دیتی ہے تو اس کے بیٹے کو اسے کبھی بھی ملنے نہیں دیں گے۔ برکت بیگم نہایت جابر اور شفاق عورت اپنے بیٹے کو مشورہ دیتی ہے تم اس سب کو چھوڑو، وہ تو اپنے ددیال میں ہے نا،
बिनिश को छोड़ो बल्कि अपने बेटे के बारे में सोचो, वो तो अपने ददियाल में है ना। जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अम्मार के बारे में सोचो। एक तो मुझे बिनिश की समझ नहीं आती, क्या उसने हर वक्त रोना धोना लगाया हुआ है। जो हो गया सो हो गया, इसमें अल्लाह ही की मर्जी थी। उसके शोहर को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए और बेटा भी उसका अपना ददियाल में है। क्या उसे अपने भाई की ज़रा भी फिक्र नहीं कि वो जेल में है, कितनी मुश्किल में है। उसकी माँ उसका अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर देती है और वो अपनी माँ की बातों में आ जाता है। बख्तियार अपनी बेटी बिनिश के कमरे में जाता है, जबकि दूसरी तरफ बिनिश का रो रो के बुरा हाल है कि मेरे भाई ने उनका बेटा छीना और उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मेरी मोहब्बत भी दुनिया से चली गई और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया गया। आखिर मेरा क्या कसूर था। जिस पर नशफा बिनिश को बहुत ज़्यादा तसल्ली देती है। नशफा बिनिश को तसल्ली देती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस दिलवा के दूंगी। बख्तियार बिनिश से कहता है, बेटा परेशान क्यों होती हो, तुम्हारा बेटा अपने ददियाल में ही है ना। आखिरकार जो कुछ भी असद का है वो तुम्हारे बेटे का ही होगा और जब वो बड़ा होगा तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जबकि मुझे लगता है कि उसकी दादी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होगी, वो तुमसे भी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है। आखिरकार बख्तियार अपने असल मुद्दे पर आ जाता है और कहता है, अगर तुम अदालत में जाकर ये बयान दे दो कि तुमने अपने शोहर का खून माफ़ कर दिया और तुम अपने भाई को माफ़ कर रही हो, तो इस तरह से वो अम्मार को छोड़ देंगे। हाँ, बिनिश तो फट पड़ती है और अपने वालिद से कहती है, आप किस किस्म के वालिद हैं, आपको मेरा ज़रा सा भी ख्याल नहीं। सारी ज़िंदगी आप लोगों ने बल्कि दादों ने अम्मार को मुझ पर फोकियत दी। आप लोगों ने हमेशा अम्मार को मुझ पर फोकियत दी, सिर्फ इसलिए ना कि वो एक बेटा था। और आज भी आपको अम्मार की तकलीफ मेरे दुख से ज़्यादा बड़ी लग रही है। बख्तियार अपनी बेटी को इस तरह रोते धोते देखकर वहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन बरकत बेगम उसे तसल्ली देती है, परेशान मत हो, उसका दुख बहुत बड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता उसे सब समझ आ जाएगी। बरकत बेगम बख्तियार से कहती है, भाई मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं जब से अम्मार जेल में हैं। मेरी परेशानी को ख़त्म करो और कुछ भी करके अम्मार को जेल से छुड़वाओ। जबकि नशवा को अपने ताया अब्बू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें कहती है, आप किस तरह के सगंदिल इंसान हैं। आपको नहीं पता चलता कि अगर बिनिश अम्मार को माफ़ कर भी देती है लेकिन तब भी अम्मार को सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। असद को अम्मार ने कत्ल किया है और जब तक अम्मार की माँ असद को माफ़ नहीं करती, अम्मार जेल से वापस नहीं आ सकता। बख्तियार अपने वकील से मशवरा करता है तो वो उसे बताता है, ये केस मैं नहीं जीत सकता, बल्कि कोई भी छोटा मोटा वकील इस केस को नहीं लड़ सकता, बल्कि तुम्हारे तो अपने ख़ानदान में इतना बड़ा वकील मौजूद है, तुम उससे मशवरा करो कि वो तुम्हारा केस लड़े। आखिरकार वो उसे बुरहान का मशवरा देता है। बख्तियार बुरहान के पास जाता है और उससे डील करता है। एक दफ़ा फिर अपनी शैतानी खोपड़ी घुमाता है और अपना प्लान बनाता है। वो अब बुरहान के पास जाता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे अम्मार का केस तुम लड़ो क्योंकि तुम एक कामयाब वकील हो। बुरहान बहुत ही तसल्ली से बख्तियार की बात सुनता है और कहता है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ये केस जीतूंगा और मैं उसका केस लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अम्मार एक कातिल है। मैं जानता हूँ कि अम्मार ने ये जुर्म किया है और मैं चाहता हूँ कि अम्मार को उसके किए की सज़ा मिले। कि बख्तियार तो पहले से ही एक प्लान बनाकर आया था, शायद वो इसको प्रोफेशनली ना लड़े लेकिन वो इमोशनली इस केस को ज़रूर लड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम नशवा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो और नशवा ने तुम्हारी मोहब्बत को सिर्फ इसलिए ठुकराया था क्योंकि वो मेरे वादों की पाबंद थी, लेकिन अगर तुम ये केस लड़ते हो और अम्मार रिहा हो जाता है तो मैं उसे अपने वादों से आज़ाद कर दूंगा। अगर तुम मेरे बेटे को सज़ा से बचा लो तो मैं अपने बेटे से तलाकनामे पे साइन करा के नशवा को इस रिश्ते से आज़ाद करा दूंगा, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे मेरा बेटा। लेकिन जब बिनिश और नशवा को ये पता चलेगा कि बुरहान अम्मार को बचाने के लिए ये केस लड़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, लेकिन नशवा बिनिश को तसल्ली देगी कि वो उसके साथ ज़्यादती नहीं होने देगी, बल्कि उसका बेटा भी उसको वापस ला कर देगी। इसी तरह से नशवा और बुरहान आमने सामने हो जाएंगे। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। नाजरीन, बख्तियार यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करने वाला है क्योंकि वो जानता है अगर बुरहान ये केस जीत जाता है तो नशवा उससे नफ़रत करेगी और कभी भी उसे शादी नहीं करेगी। जैसा कि नाजरीन, ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बुरहान को अम्मार का केस लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके लाजमी बताइएगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और